मैं तजम्मल नूं कदी तजम्मल साहब नहीं कह सकिया। तजम्मल नूं अल्लाह ताला ने बहुत ही नवाजिया सी। कमाल खूबसूरत गायकी सी, बहुत सारी खूबियां दा मजमूआ सी। उहनूं रिश्तियां दा एहतराम सी, राय रखदा सी, अनख रखदा सी कि उहदे शेर दे विच भी हमेशा तुसी मज़ामत या किसे दे दर्द दी उन्हें मंजरकशी की होंदी, उनका इजहार किया होया। पंजाबी गज़ल नूं गज़लीयत ते कबूले आम दी जिहड़ी सनद है वो तजम्मल दी शायरी दे राहीं मिली है। हत्थीं यादां दे शहर उजाड़ दिते, खत यार दे चुम्मे ते पाड़ दिते, जुत्ती बालां दी लैन लई पैसे भी दे, रब्बा जिन्नू ही जेठ ते हाड़ दिते, फुटपाथीए वेख के महल लै गए, असीं कुली दे कख भी साड़ दिते। तजम्मल दे हुंदे होया दी पंजाबी अदब दी दुनिया अगे वेखना है कि तजम्मल तो बाद दी दुनिया किहजी होएगी। पंजाबी ज़बान जिहड़ी साडी रैतल चों निकलदी पई सी, साडे बच्चों के मूँह चों पंजाबी ज़बान के लफज आहिस्ता 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 घट हुंदे जांदे सन। तजम्मल ने वो वापस साडे बच्चों के मूँह च पा दित्ते। सजरी सवेर उहदा नाम सी, PTV तो प्रोग्राम हुंदा सी। तजम्मल कलीम उत्थे बतौर गुलूकार गया। हीर वारिस शाह पढ़ी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, उन्हें कहा कि मैं गुलाम अली साहब नूं पहली गज़ल उन्हां दी रिकॉर्ड कीती सी ते उदों बाद अज एक ताज़ा आवाज़ सुनी। क्या बात। बला दा जुमलेबाज सी, उहदी ढाक ते आया, मैं तो स्वए आपदे तो किसी बंदे नूं माफ़ी मिलदियां नहीं वेखी। तजम्मल च जिन्ना गुस्सा सी घट लोकां च हुंदा है। बड़ा अनख रखण वाला बंदा सी, समझौता उहदी जिंदगी च बहुत घट सी और उन्हें अपनी मर्जी दे नाल जिंदगी गुजारी। एक दिन टैलीफोन आया, उन्हें कहा कल शाम को आप बरात चलना है। किंदी बरात चलना है? उन्हें कहा मेरी, आप शादी करनी है तो कल अपनी बरात। इंज करके खड़ो गया, कहता जिंदगी कोई गलती की तो माफ़ कर दिया। असीं भी हसन लग पाए, मैनूं भी समझ आ गई। कहता तुसीं उहनूं एडा जो उंगलां पर दसो कि मार गोली जे प्यो दा वो इस गल तो गुस्से होकर मार दिंदा तो मैं समझना मैं कोई गुस्ताखी की है जिंदा ये बदला तो मैनूं माफ़ कर दे। क्या बात। कहता भाईजान किसी की कोई शै बेबैर होवे ना तो बंदे दे अंदर घंटी वजदी। ये नामुमकिन है तजम्मल दे एक शेर नूं पासे रख देना तो दूजे शेर नूं कहना कि अच्छा है। तजम्मल कलीम ने यह किया कि पंजाबी ज़बान नूं उन्हें एक नवी जिंदगी दे। जिन्हां नूं समझ नहीं आती शेर वो भी उनका पढ़ता है, फिर उन्हें एक ट्रेंड सैट कर दिता। पंजाबी गज़ल दे विच जिहड़ा इस वेले सब तो मुश्किल दौर आएगा तजम्मल दा है। तजम्मल चला गया, दौर नहीं गया। हुण पंजाबी गज़ल कहण वाले वास्ते तजम्मल दे रंग तो बाहर गज़ल कहना एक वड्डा काम होवेगा। तू कीड़े दे रिज़्क दी सोच रब्बा, असीं भुੱਖਾਂ तो विकदे बाल वेखे, एक दिन सी हिजर दिया साल वर्गा, असीं दिन नहीं सालां दे साल वेखे, मैं नच्चिया जग दे सुख पारों, सद बुल्ले नूं मेरी धमाल वेखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों ते प्यारिओ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਰਾਣਾ ਸਈਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਬ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਫਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਆਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਜੱਮਲ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਜੱਮਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਜੱਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜੱਮਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਜੱਮਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਤਜੱਮਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ। ਤਾਰਫ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਸਤਲੁਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤਜੱਮਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਤਜੱਮਲ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਮਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਜੱਮਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤਜੱਮਲ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਸਾਥੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਐਡੇ ਸੁਰ ਅਤੇ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਡੀ ਲੈਅ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਤਜੱਮਲ ਫਿਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ, ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 3 ਖੂਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਤਜੱਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਜੱਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ। ਤਜੱਮਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਜੱਮਲ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਣਖੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ 'ਤੇ? ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੰਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤਜੱਮਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜੱਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਯੱਕਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਟੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜੱਮਲ ਦੇ 10 ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲੀਅਤ ਤੇ ਕਬੂਲੇ ਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਹੈ ਉਹ ਤਜੱਮਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਨੇ ਸਵਾਏ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸਿਨਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਨੇ 2-3 ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਜੱਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤਜੱਮਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਣਾ। 82 ਜਾਂ 83 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਓ ਚੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, PTV ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗਿਆ। ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ PTV ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਈਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤਜੱਮਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤਜੱਮਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਆਗਾਜ਼, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਜੱਮਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਬੜੇ ਹਮਾਜਤ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਤਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਮਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਣਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤਲਕ ਔਰ ਰਫਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਲਾ ਦਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਢਾਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਾਈਫਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰਫਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਤੀ। ਉਹ ਤਜਮਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਕੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਈਫਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕੋਈ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤਜਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਥੱਲੇ ਆਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਘਨੌਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਘਨੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਈਨ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਫੈਸਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਵੀ ਲਾਏ, ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ 2 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਮਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤਜਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ਐਡਾ ਕਾਦਰੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੇਬੈਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ, ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੈਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਜੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਦ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤਗਜ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਜੰਮਲ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ੇਰ। ਹੱਥੀਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖਤ ਯਾਰ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕਾ ਤੋਂ ਲਾਰਾ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਗਰਜ਼ ਬੁੜੇ ਸਨ ਕੰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਜੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਵਕਤ ਕੜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਛੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਖੌਫ ਤੇ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਦ ਕੜਾ ਕੇ ਲੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਹਿਜਰ ਦਿਆ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਸਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਵਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 100 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹੜਾ ਉਜੜਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜ਼ਬਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਤਜੰਮਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਜੰਮਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜੰਮਲ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਜੰਮਲ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਜੰਮਲ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ,
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਸੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਜੱਮਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਜੱਮਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ।